شكون السبة وشكون اللوم اللي نال المعيشة هادية ساعات نفجر وما جاني نوم راني نكونسومي بشوية شكون السبة وشكون اللوم اللي نال المعيشة هادية في الأولى نقولو جازت شوهنا بالعشرية في الثانية الحكاية بانت هكا المرادية في الثالثة البلاد شيانت بالمصالح الشخصية في الرابعة الكوبية ماتت وما زالت القضية في الأولى نقولو جازت شوهنا بالعشرية في الثانية الحكاية بانت هكا المرادية في الثالثة البلاد شيانت بالمصالح الشخصية في الرابعة الكوبية ماتت ما زالت القضية ساعات نفجر وما جاني نوم راني نكونسومي غير بشوية شكون السبة وشكون اللوم ملي نال المعيشة هادية ساعات نفجر وما جاني نوم راني نكونسومي غير بشوية شكون السبة وشكون اللوم ملي نال المعيشة هادية والخمسة راهي تسوي فيك بيناتهم راهي مبنية والباصيرة مرشي فيك ضافوة تاع إذا متواصل معكم مستمعينا الكرام على موج 450 ام 104.5 اف ام. معنا بالاستوديو لامين اللي والضيوف ديالو. لامين مرحبا بك. مساء الخير نبيل، مساء الخير اعزائي المستمعين والمستمعات. كما تم الاعلان عليه دونك حصه خاصه بما يحدث في الجزائر، حصه وين نتكلموا فيها طبعا على المستجدات الاخيره وايضا المظاهرات اللي حتكون غدا وايضا تكون يوم الاحد في مدينه مونريال. معايا الصحفي والمحلل دونك السيد العربي زويميه. مساء الخير. مساء الخير. دونك سؤال ايضا معايا منظمي المظاهرات، ربما كثير من ابناء الجاليه شاركوا في المظاهرات اللي موجوده كل احد. معايا منظمين دونك هذه المظاهرات سيد جهاد حليمي. مساء الخير. مساء الخير سيد امين. ناصر بن سفيه. مساء الخير ومساء الخير للمستمعين. دونك وايضا معنا مهدي صلاح الدين من منظمه ايضا. مساء الخير. مساء الخير. في البداية نذكر المستمعين الكرام يقدروا يشاركوا معنا ربما في 20 دقيقة الأخيرة ناخذ الاتصالات. نبداو مع السيد العربي زويمية حول المجتمعات الأخيرة. كانت حراك بدا منذ أسابيع، بعد هذا الحراك اللي بدا نقدر نقولوا باللي ما كانش واحد يتسناه بهذا الحجم، خروج ملايين جزائريين للشارع، ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة ثم عودته للجزائر و يعني اقترح انه ما يترشحش واقترح مرحله انتقاليه. رئيس حكومه ويحيى راح، جاء رئيس حكومه جديد. كيف ترون ربما بعد هذه كل الاحداث الوضعيه في الجزائر، وخاصه كيف تقيمون رد فعل السلطه بالنسبه للحراك هذا الشعبي؟ اسكو ريبون فرونسي ولا عربي؟ كيما حبيت فرونسي، راح فرونسي عربيه ليسونسيال نفهموا بعضها. يعني احنا نقولوا ان الحراك هذا c'est-à-dire ce qui s'est passé en Algérie premièrement c'est l'expression d'un sentiment. Donc, à un moment donné, personne ne peut vous dire à peu près, personne ne peut mesurer exactement un réflexe collectif. Donc, à un moment donné, on disait qu'il faut changer le pouvoir. لازم تبدلوا que ce soit avec négociation, la بمظاهرات, mais subitement, il y avait des messages sur les réseaux sociaux. On estime à 3,6 millions de messages qui ont été lus le 21 février, appelant à manifester ضد بوتفليقة ضد العهد الخامسة. Et ça a augmenté vers 14 millions de messages qui ont été lus, différents calibres, à peu près بوتفليقة لا للعهد الخامسة نتظاهر, je ne sais pas quoi. Et de l'ensemble de 23 à 24 millions d'utilisateurs de Facebook Messenger. Ça, c'est le premier. Donc,
C'est l'expression d'un sentiment. Et puis, ça, il y a ce qu'on appelle une linéarité qui s'est fait un chemin. Et cette linéarité, parce que la pensée des gens à peu près commence à peu près à avancer dans la réflexion. Et on voit actuellement, c'est le départ du pouvoir. Parce que même au sein des familles, là, il y a ce qu'on appelle la causalité qui est née. Et les gens ont compris qu'à un moment donné, peut-être c'était un petit peu... C'était pas clair, mais les gens ont compris que le malheur de ce pays-là, justement leur futur, le futur des enfants تاعهم, c'est ce pouvoir-là. الحراك هذا رانا في الاسبوع الجمعه الرابعه يعني الجمعه الرابعه c'est toujours acceptable pour nous parce que nous avons une économie très faible qui repose sur le gaz et le pétrole, donc ça risque un petit peu d'influencer à peu près la valeur du dinar. Ça peut créer un petit peu des chevauchements ou ce qu'on appelle des crises latérales à peu près, une corrélation توقع بين واش يوقع في الشارع والمستوى المعيشي. Ça peut arriver, mais nous estimons que le hirak jusqu'à présent est bien encadré. Donc il y a une philosophie كاينه فلسفه تاع السلم اللي هي مليحه. Peut-être que les gens ont vécu هذه. Le pouvoir il réagit, certainement il est acculé. Le pouvoir actuellement, les informations que les موجودين, le pouvoir n'a jamais le pouvoir هذا كان في مشاكل كيما الآن. Donc les gens tremblent, نسترعد, et donc il est en train de réagir dans la précipitation. Exactement, il est en train de filer du mauvais coton. C'est النظام الجزائري معروف. Le pouvoir algérien a déjà quand même vécu à des crises كبار. نتكلموا على مرحلة الإرهاب ولا 88 en tout cas. Est-ce que تظن باللي il est sincère, il est sincèrement perturbé ولا مازالوا يلعب؟ Est-ce que tu penses par la démarche اللي داروها بدل الحكومه نحيوا يحيى حط وزير الداخليه وزير الاول، est-ce qu'ils sont ام يحسوا بلي كونترولي ولا فريمون كيما قلت انت actuellement راهم يطرشوا بركيما؟ Écoute, en Algérie, il y a deux mondes. Mais tu sais, en 88, il n'y avait pas d'internet et de Facebook. Il y a une avancée dans la communication. La génération I, la génération d'Internet. Maintenant, les gens utilisent l'Android, utilisent leur smartphone à peu près pour communiquer. Mais vous avez une génération qui est néophyte à peu près. Sa perception un petit peu, elle est décalée par rapport à la réalité. Il croit à un moment donné qu'il peut calmer ces gens-là en ramenant Brahimi et en recyclant des individus qui ont le plus pourri de l'État. Je peux le dire, le cas Al-Amamra, je le connais, il n'a pas apporté un clou l'Algérie. Ou في Washington DC أتذكر يوما ما في واشنطن دي سي أتذكر يوما ما هذا السيد، يعني ما عنديش مشكلة معه لأنه جاع الزاني في أخي وأنا اختفيت، ما حبيتش نكرههم هذوما تاع وزارة الخارجية. شوف يعني بعيني الممثل الصحراء الغربية كيعيطوا له لا كوميسيون تاع السينا على بن طلحة إرايي 197 جو بونس. جيتي à واشنطن دي سي، دونك عيطوا له. نقول لك شو اللي قدم فيه في اللغول تاع لو كونغري باسكو دخلوا دي الجيريان بور فوار. سي ممثل الصحراء الغربيه اسمه عبد الله، سي لوي كي بريزونتي لومباسادور دو لا ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك بوبولير لي سيناتور. قال هذا هو السفير تاع هذا العمامره باش نتفقوا مليح. ديجا العمامره هو العمامره بدوي اي ويحيى سي لو برودوي دي ار اس، سي لي اسكلاف دو لا ميزون نوبلي با. دونك البوفوار هذا il a réagi هكذا dans la précipitation, mais il est acculé au où il n'a pas pu trouver de réponse. Est-ce que nous insistons كجزائريين بالابتداء نبتعدوا عن التحليلات وعن notre pays en danger. C'est notre honneur, notre pays, parce que son pays كما واحد العراقي قلت له مرة في واشنطن، قلت له البلد هذا جميل، يعني الولايات المتحدة، قال لي هذا البلد جميل اللي ما عنده بلد. Donc notre honneur c'est notre pays. Nous sommes pays ما نسوى حتى شيء. Donc on veille à ce que on agit en tant que citoyen. يعني كما يقول التونسي سايس روحك بالعقل، et que la transition se fasse la primauté du pertinent sur la forme. La primauté du pertinent sur la forme, parce que les coûts post-opératoires sont difficiles à gérer avec une population à peu près qui est en train حتى هي تشارك في الفضاء. كل مرة تحل فيسبوك تلقى كل واحد يقترح وكل يقترح اسماء. C'est l'anarchie à peu près, même si c'est légitime de proposer et de participer.
شكرا. دونك ناصر جهاد ايضا مهدي، انتم الناس اللي نظمتوا المظاهره في مونريال قبل قبل 22 février puisque donc vous étiez déjà engagé dans الحراك هذا à travers la diaspora. Vous avez organisé 3 manifestations dimanche prochain la 4e. كيف انتم dans l'ordre qui حبيتوا comment vous voyez ce qui se passe en Algérie عند le développement بالنسبه في الاول كي بديتوا اللي ربما كنتوا قادرين تلقاو روحكم 4 ولا 5. Il faut se rappeler qu'en 2014 il y avait des gens qui ont manifesté ici à Montréal ولا à travers ولقاو روحهم 4 5 لقيتوا روحهم donc 2 3 000. Comment voyez-vous un petit peu واش صار في الجزائر par rapport واش درتوا انتم هنا في مونريال؟ De toute façon, en tant qu'Algérien, que des Algériens, on peut pas rester à la marge de ce qui se passe en Algérie. Moi personnellement, je parle de moi personnellement, au début j'avais un sentiment de soutien à nos frères et sœurs en Algérie. Et le sentiment il s'est développé, c'est plus un soutien, on est concerné directement. Au début, ça a commencé comme soutien, on soutenait nos frères, les manifestations. Je te dirais que la première manif, pour moi, personnellement, c'était un soutien. Solidarité. Solidarité. Mais à partir de la deuxième manifestation, c'était plus un soutien, j'étais directement concerné parce qu'on a vu des images extraordinaires de toute cette cohésion, de toute cette talahum ta chab jazairi. Et comme a dit l'Arbi, moi ce qui m'a émerveillé, c'est le côté pacifique des pays. Tout le monde, shi'arat kan silmiya, et tout le monde a mis 2 gros traits au-dessous du mot silmiya. Mahdi, donc actuellement نقدر نقولوا بلي لو بوفوار a reculé puisque العهده الخامسه ما بقاتش رغم انه نقدر on peut considérer que c'est une ruse de la part du pouvoir mais quand même il y a plus العهده الخامسه donc on sait plus actuellement ما يقدرش يعاود يولي. واش هي لا سوليسيون بالنسبه لك انت من الناس اللي ايتي انجاجي في لا مانيفيستاسيون à Montréal mais نقدر نقولوا en extension par rapport للجزائر c'est quoi la solution demain يخرجوا واحد اخرين نقولوا 20 مليون واش الحل؟ Ok, donc déjà, premièrement, il faut être d'accord sur le point que c'est une ruse du pouvoir. C'est vraiment pas une étape positive. C'est ça le truc qui se passe actuellement. C'est juste qu'il faut rester mobilisé. Il faut pas baisser les bras. Il faut vraiment avancer. Il faut faire de son mieux pour être à jour. Il faut commencer à s'organiser déjà dans le sens où il faut présenter des représentants. On est rendu à cette étape. Je sais que KMZF, les concitoyens internet qui sont contre cette idée de la représentativité, mais on est rendu là. Parce qu'il faut trouver une alternative au régime. C'est des gens qui sont en train de jouer sur la Constitution d'une manière incroyable. À chaque fois, ils évoquent un article, le 107, le 110, ils créent le poste de vice-premier ministre. Si on lit l'article en question, il est applicable lorsqu'on est en état de guerre alors qu'on ne l'est pas en réalité. Donc tous ces indices démontrent que le pouvoir il n'est pas vraiment sincère dans sa démarche. Mais il faut rester vigilant parce que la situation n'est pas facile aussi. Et il faut préparer une étape de transition qui devrait être réfléchie. C'est pour cela qu'on dit qu'il nous faut des gens qui représenteraient une alternative dans un futur proche. Je suis tout à fait d'accord. On est rendu à une étape où est-ce que ce mouvement populaire-là, il va falloir qu'on sorte des représentants. Je suis sûr qu'il y a une grande polémique autour de ça, mais si on a utilisé Facebook pour organiser toutes ces manifestations-là, pourquoi on n'utiliserait pas Facebook pour présenter des têtes? D'ailleurs, l'ism de Bouchachi revient souvent. Je pense que c'est une excellente personnalité pour moi, en tout cas. Mais c'est sûr, il y a سمعت اليوم l'entrevue تاع الأخضر الإبراهيمي في قناة الشروق. Apparemment, il y a une volonté de ne pas laisser un vide. Mais là, ils sont rusés, donc il faut prendre ça avec un grain de sel. Ils veulent pas laisser un vide, ça je suis d'accord, parce que le vide, ça engendre le chaos. Donc il faut pas ببلادنا في وسط الكاو. Donc ce que je pense, c'est que il va falloir نخرجوا ناس يحضروا باسمنا باسم الحراك الوطني وفي نفس الوقت on continue à chaque vendredi comme ça الناس هذوما تاع يعرفوا باللي il faut pas يتباعوا ولا يتشراو. Puis le gouvernement aussi, pas le gouvernement, c'est le régime, il faut pas aussi تاع يقول لك اوكي عندي ناس نجم نسفرت بهم الناس هذوما من وراهم tout un enjeu. نرجع مع السي العربي مي جوست اون كيسيون ليكم كيف عباك تبعتني انا نيغوسي لازم ندي
Ouais. اني نمديت حاجه ومن بعد مع من نهضر بو فاليدي انا شغل دو فاسون اوبيراسيونيل كومون اون بو اوبيراسيوناليزي لو فات كو نبعدو يعني مي الثوره الجزائريه سيتي كوا سا فورس الثوره الجزائريه كل عم بالنا وين رايحين الاهداف واش هي بي شاكان فوزي سكي بوفي Donc, on est rendu là, on veut on veut une instance pour organiser les élections et tout ça libre, on veut une justice libre. Donc, chez les habins, on a le faux. Moi, personnellement, mon point de vue, c'est que ما يكونش شخص واحد اللي يمثل تكون جماعة et هذه الجماعة هذه لازم تكون تمثل la diversité parce que le peuple pour une fois il y a une diversité culturelle, diversité politique, diversité au niveau des courants politiques et الجماعة هذه اللي تكون تمثل الشعب parce qu'à un certain moment OK le pouvoir يروح غدوة يروح بوتفليقة يروح كاع et après qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va parler. C'est pas les 40 millions qui vont parler. S'il y a quelqu'un, mais moi je pense que comme un directoire qui va représenter toutes les diversités au niveau de la société algérienne. Donc oui, pour rejoindre juste ce qu'il vient de dire, c'est tout à fait normal. On ne peut pas être 43 millions d'Algériens autour d'une table pour négocier avec un groupe de malfaiteurs. Il faut les appeler comme ça aussi. 40 millions en face de 40 personnes. 40 personnes déjà. Bon, les appeler 40 personnes, c'est déjà trop là. Mais le truc, c'est qu'il vient d'évoquer un nom. Par exemple, M. Mustafa Bouchaché, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui est très connu. Il est très sollicité. Jusqu'à date, il refuse. Il ne veut pas prendre la responsabilité d'y aller de l'avant. Mais je pense que c'est le moment qu'il change d'avis. Mais il y a d'autres noms aussi. Il y a Karim Tabou, il y a des gens, il y a aussi des gens qui peuvent moi, je ne parle pas des partis politiques. L'UCP, Zoubida Assoul, ou Djil Jadid, ou Nidal Watan Ali Blouari, quelque chose comme ça. Parce que moi, je pense que eux, ils sont vraiment faits pour être dans un gouvernement technocrate apolitique. Parce que ceux qui se présenteront pour négocier au nom du peuple, normalement, ils ne devraient pas avoir le droit de se présenter aux élections présidentielles par la suite. C'est l'Arabie Narjalek à travers l'ilm تاعك parce que les expériences de révolution populaire, on n'est pas les premiers leaders donc oui, sur les 40 dernières années. Par rapport au chiffre d'un studio, parce que il représente un petit peu ce qui se passe en Algérie, c'est les gens qui sont en action, en manifestation, qui représentant, qui va chef la solution. Parce que même sur quelle base, à un moment donné, la légitimité بالك 20% معاه 50% ماهوش معاه ولا 60% معاه و40% هذوك يقولوا يكملوا يخرجوا. Comment voyez-vous la solution par rapport à ça? Est-ce que le pouvoir doit rester partiellement كيفاه شايف يعني d'une façon pratique par rapport aux aures expériences يعني l'Ukraine في l'Europe اللي صرا ولا في بلايص واحد اخرين؟ لا انا شخصيا هو خاطر مش ما نقدرش نهضروا ديما هكا لا ليتيراتور سون بنجو اكزاكتومون نديروا ان بو جيومتري كما يقول بلاتون parce que ceux qui savent pas la géométrie aussi dit n'entrent pas ici donc on peut pas fonctionner en littérature et puis في الثوره كما قال جهاد في الثوره ما استبقتش الحراك. Il y avait une élite qui a décidé et puis il y avait une réticence populaire parce que الثوره بدات بالموس ما تنساش 55 jusqu'à peut-être jusqu'à janvier 56 à peu près elle était la manière forte حتى عند l'élite يعني exactement exactement je appelé Karim Belkacem la violence révolutionnaire c'est-à-dire vraiment يشكوا فيك يقتلوك attention elle était violente il faut pas c'était pas l'auberge يعني c'était pas des يعني ناس Exactement, parce que c'était difficile aussi d'engager après 132 années ou la 100, je ne sais pas combien, 125 ans à peu près, un combat libérateur. Pour le cas de le volet gouvernement, nous pouvons avoir une idée, c'est clair. C'est le départ de ce gouvernement et toutes les figures qu'on a vues avant. Sur les 20 dernières années. Exactement, mais on peut pas laisser aussi l'État comme ça. L'État, on peut un petit peu à l'abandon. Les secrétaires généraux doivent être maintenus, les walis, les procureurs de la République, à peu près la police qui doit faire le boros. C'est parce que c'est pas aussi le quartier libre. ولا واحد يدير 200 km à l'heure بعد يجي الجدار يقول لي في اعتصام مدني. Non, c'est hors de question. L'État doit continuer, doit être visible et appliquer la loi en dehors de l'expression démocratique. Les procureurs de la République qui représentent la République au niveau territorial doivent être plus forts qu'à jamais dans le cadre de ce qu'on appelle de la gestion de la collectivité au quotidien. Le témoin et tout ça, maintenant, les commettants, les têtes, cette république de bandits, et
هذوما لازم يروحوا باسكو في ليماجينير دي جون سي دي موفي سي دي ميشون سي دي فولور سي دي انتي باتريوتيك خلاص باسكو باعوها ايزون ديلابيدي دي سوم يعني اللي ما وقعتش في الارض سي امبوسيبل كو لا كوربسيون هذه الجيريان شفناها dans un autre pays c'est vraiment c'est 1000 milliards plus de 1000 milliards qu'on a reçu des recettes les recettes pétrole et gaz donc les ministres avant et maintenant doivent déguerpir il faut aussi باش نتفهموا مليح شخصيا نشوف هنا il faut fermer le parlement et le conseil de la nation نحتفظوا بين structure légère conseil constitutionnel à titre de secours mais le président doit être le dernier à partir nous ne pouvons pas dire كيما هكا فليرحل الرئيس غدا سيرحل الرئيس يقول لكم يا جماعه ويبدا يبكي درك يجيبوا له الكاميرا يبدا يبكي باسكو هو نعرفوا الشخصيه تاعو يبدا يبكي يقول لك انتم قلتوا لي ما كانش انتخابات وقلتوا لي ما كانش عهده خامسه كاسكو جو دو في هاو المفتاح سيدي اون با نقولوا له سي امبوسيبل شكون اللي راح يحكم المفتاح يجيك الجنرال هذاك قايد صالح parce que sur le plan international aussi nos partenaires qui ont le droit aussi parce que c'est nos partenaires ils ne peuvent pas laisser le pays كيما هكا là donc pour fermer على هذا القايد صالح et toutes les tentatives à peu près de récupérer ce pays là en vue d'amorcer l'intensité ويقولوا يفلتوا وما تقدرش تحاسب حتى واحد il faut personnellement on se débarrasse un petit peu de l'Atifa et c'est pour ça que je vous ai dit le pertinent doit primer sur la formule sur la forme et ce président là il y a un cabinet ou un gouvernement ou un collectif ou un directoire à peu près il n'y a aucun problème ce président reste à 3 mois 4 mois mais c'est ce directoire là qui est censé je suis contre هذه الندوة الوطنية faire gérer cette transition répondre en urgence surtout les problèmes économiques c'est difficile le cas de l'Algérie on plaisante pas nous risquons de tomber dans une anarchie monétaire gravissime la situation de Sonatrach actuellement parce que toujours il y a des manifestations, il y a une ébullition sociale. Attention, les sociétés, l'investissement, les réticences, nous avons enregistré en 2018 uniquement, même pas la moitié de 80 millions de dollars les Turcs pour il n'y a pas d'investissement direct étranger en Algérie en réalité, la réalité. Donc on doit faire attention, nous avons des problèmes intramuros qu'on peut régler, ils sont tahdidina, mais les problèmes extramuros liés sur notre système bancaire, sur le TIC, nos assurances en France, tout ça c'est un état qui fonctionne, c'est 40 millions. Nous le hlib à 1 milliard, plus d'1 milliard 3, nous le gmh, nous le doigt, tout ça il faut bien ce n'est pas n'importe qui qui va gérer ça parce que c'est une phase très difficile. maintenant شكون اللي يخرج من الحراك وزي فاش يخرج اسكو يروح في وسط ساحه اودان ويقول انا هو يقولوا له خاطي انت وصافا بارتير 30 اني في خاطي انت انا هو خاطي انت هو خاطي هو وانت كنت مع ذاك ودرك كي جدات nous en tant que Algériens jusqu'à présent je sais pas ça va se noyer dans le temps pour les générations futures mais en tant qu'Algériens nous sommes Algériens et nous sommes Algériens il y a un volet qui nous concerne c'est cette constitution scélérate يعني ségrégationniste les dettes vis-à-vis des immigrants. Il n'y a aucune. La primauté de la nationalité algérienne, il a prime. Tout à fait normal que واحد في أستراليا يهاجر لأستراليا il peut pas rester résident permanent parce que la communauté تاعو ما ديرش لازم له العيد والعاشوراء ولازم له يجي c'est impossible il n'y a pas quelqu'un يبقى في donc يبقى 10 سنين هذاك le moment اللي يحب surtout à Montréal en France il y a des cadres qui peuvent répondre. Il y a des cadres parce que nous connaissons l'université algérienne. Même les cadres اللي كانوا همشوهم أنا واحد الناس نشوف à Montréal quelqu'un qui est excellent en délocalisation ou colocalisation des entreprises. هذا السيد هذا ما عاش 10 سنين واش نقولوا. Donc les gens اللي هنا لبرا الجزائريين اللي برا ont le droit à des postes de responsabilité في الجوفرنمون ولا نهار وين يترشح رئيس نهار وين يترشح رئيس ويخيروه عنده ناسيوناليتي استراليان ولا فرنسا هذاك يدير لابوندون سكون ابل ريلينكويشمنت فوالا لابوندون ابوندون ا تيتر ايتيك قال في لو مومون هذاك مسيو دون ليكزercice vous ne pouvez pas avoir de double nationalité c'est à lui de prendre ses responsabilités c'est comme ça que ça fonctionne ça a fonctionné مع les Italiens Jacques Alfaro la petite Italie de New York قال لهم je vais vous donner la nationalité حتى اللي جاوا ل 1700 parce que pourquoi parce que c'est des gens intelligents parce que le commerce italien مرتبط بلي États-Unis et c'est la double nationalité qui fait fonctionner ça, y compris pour le lobby israélien.
Mahdi. Oui, parce que le point qu'il vient d'évoquer, il est très important, mais c'est juste qu'il ne faut pas commercialiser pour une vision apocalyptique de la situation. Parce que si on parle du départ de régime, si je parle du départ du ministre des Finances, par exemple, ce n'est pas le ministère des Finances qui va disparaître. Si je parle du départ du ministre de la Justice, ce n'est pas le ministère de la Justice qui va disparaître. C'est normal, le fonctionnement, il reste pareil, il fonctionne le plus normalement du monde. C'est juste que lorsqu'on parle de représentants, on ne parle pas de personnes à titre nominatif. On parle de personnes à titre collectif. C'est pour ça qu'on parle d'une assemblée constituante. C'est pour ça qu'on parle d'une période de transition. Donc le but, c'est vraiment de pousser les gens à réfléchir à cette option. Parce qu'on ne peut pas rester isolé comme ça. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Djihad. راني d'accord مع الشيء اللي تقال الكل. Un seul point, c'est que le plus vite Bouteflika يروح, le plus vite Saïd ما يقربش لرئاسة الجمهورية, donc le plus vite on sera content. Donc il y a Ben Salah qui va prendre la relève, mais ça serait important qu'il quitte le plus rapidement possible. Nasser, c'est que bon, tu parlais du côté technique de la chose. انت من الناس المنظمين تاع المظاهرات في مونريال. Est-ce que il faut se concentrer encore sur le Modaharat ou est-ce qu'il faut commencer à penser bon, vous êtes à travers l'expérience de Montréal un prototype de ce qui se passe à Fidzer. Bon, c'est sûr que c'est des gens qui ont pris aussi l'initiative d'organiser ça. Est-ce que le Hirak se concentre sur le Modaharat parce que Mazel Nidam Yitlab ou là non? Sincèrement, c'est le moment de commencer à réfléchir à des alternatives d'organisation, soit de représentativité, soit qu'on trouve des solutions. Est-ce que, par exemple, le chef d'aïra ou le wali, où تحب la ligne? Parce que le ministre, c'est l'Arabie, قال لك الحكومة تروح. بصح هو راهي لا secrétaire général تقيسو ولا ما تقيسوش الدائرة parce que techniquement l'expérience tunisienne on l'a vu, l'expérience il y a d'autres pays où c'est une réalité et quand on dit ça يا جماعه باش نتفاهموا نهار الحد لازم تكون ماذا بينا نوصلوا 10000 mais il faut commencer à penser à des solutions. Moi, je pense que le mot qui a été dit tantôt, le mot magique, c'est la ruse du pouvoir. Parce que moi, je pense que le pouvoir est en train de jouer sur l'usure. Il est en train de jouer la carte de l'usure du mouvement de l'Harak. Donc, c'est sûr que le pouvoir, où il est proposé, où il est dégradé, où il a, comment on dit, qui m'a relevé l'amie, où il a fait d'amant. Mais moi, je pense qu'il faut faire les deux. Je connais les hakim l'ouad. Voilà. Il faut faire les deux. Moi, je pense qu'il faut continuer ce Hirak-là. Et on est rendu la quatrième semaine. Je pense qu'il faut commencer au moins d'amorcer la réflexion sur qui va... Parce qu'à un certain moment, il faut négocier, entre parenthèses. Il faut parler, il faut déposer nos conditions. Mais ce n'est pas les 44 millions de personnes qui vont se retrouver autour d'une table. Ça prend des représentants. Je ne sais pas, moi techniquement, je ne sais pas comment aller les choisir. Je ne sais pas. Mais moi je pense, vous m'avez posé la question, qu'il faut continuer sur la lancée, les deux, continuer le Harak et essayer de commencer à amorcer une réflexion sur l'après-Harak. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes bien sur les ondes de Média Maghreb, donc c'est une émission spéciale Algérie. Juste après la pause publicitaire, on va aborder une question assez large que je voudrais aussi vous allez réagir sur ça. C'est, on a remarqué l'absence de discours idéologique. Bon, quand on parle d'idéologie, les islamistes, les démocrates, le modèle classique, gauche-droite, c'était plutôt conservateur. Donc si on peut parler d'islamistes comme étant conservateur, لاحظنا بلي في هذا الحراك ما كانش هذا الشيء. À part, il y a un des sites qui est relié télévision النهار. بدا يخرج قال لك الفيسا وبدا يبوجي ومن بعد اليوم قال لك لو بارتي لايك وبدا يبوجي bon on sait très bien qu'est-ce qu'ils veulent pousser comme quoi la question que je poserai c'est l'Arabie juste est-ce que il n'y a pas un risque d'affrontement اللي هو اللي ربما خلى النظام يستمر ما بين هاد les deux grandes tendances اللي نقدروا نقولوا في الجزائر entre laïque et islamiste et on sait très bien que le pouvoir a continué à survivre après 92 sur la base de ces deux groupes qui ont vécu un peu un paradoxe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que وشرا في الحراك يستمر بعد الحراك en termes تعايش puisqu'on a vu que الناس بالجمعة خرجوا بليجين donc ما فهمناش même الأقمصة ما بانوش c'est quand même exceptionnel par rapport à tout ce qui s'est passé ناخذوا فاصل ثم نواصل. إشعاع. Boulangerie pâtisserie Label Bleu au 1865 Jean Talon Est, pas loin de Papineau. متواصلين معكم على موج 1450 عام دونك حديثنا اليوم يتعلق بالاحداث الاخيره في الجزائر وايضا المسيره اللي حتكون يوم الاحد المسيره الرابعه لابناء الجاليه الجزائريه هنا في مدينه مونريال en face de l'ambassade donc du consulat général d'Algérie à Montréal
Saint-Urbain coin Sherbrooke نهار الأحد على الساعة 11 حتى الوحدة تاع العشية donc l'après-midi. C'est la question par rapport à l'absence du discours idéologique au niveau des revendications. C'est des الجزائر حرة ديمقراطية يرحل النظام العدالة الحرية. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie a dépassé la problématique نقدر نقولوا اللي موجودة في كل les pays arabo-musulmans ou les pays donc de la région où il y a toujours le problème الجيش ولا الإسلامiste. Est-ce que نقدر نقولوا بلي اليوم خرجت من هذه المشكلة حقيقة؟ Là, mais il y a une anticipation idéologique. Parce que personnellement, bon, même si je fous Bouchechi dans Yartri Figuri, je ne peux pas dire que Bouchechi il va diriger quelque chose. Je ne sais pas. Wallah, Karim Tabou, il appartient à un parti. Wallah, nous, on a fait des choix à peu près idéologiques. Il y a une anticipation idéologique parce que il y a toujours des islamistes aussi qui واحد يجبد لك في الفيسبوك بخليلي ولا اسمه من حقه بون في لو شوا واحد يجبد لك l'essentiel que الواحد يجبد واحد ويبروبوزي que c'est des listes qui sont à travers parce que les gens ne sont pas portés justement vers le sens aussi le sens réel de تاع الحراك et que justement apolitiser la situation maintenant c'est un combat نتاع drapeau ودولة هذه معركة علم ووطن راية وأمة jusqu'à ce qu'on stabilise la situation et va se retrouver justement pour trancher sur le plan démocratique dans le terrain des élections. Ça c'est très important pour éviter ce qu'on appelle toute éducation ou tout comportement ou tout réflexe qui dit هذاك المليح وهذاك مش مليح. Même les gens من حقها تخير. درك qu'est-ce qui se passe؟ قلت لك قبيلات كانوا نخافوا من les turbulences post-opératoires, donc les turbulences d'après. C'est très difficile et les mouvements, on estime à 86% des pays comme le nôtre qui sont tombés dans l'anarchie après les événements, après Tahrir, parce que vous avez tout un antécédent de rente, de corruption, de mauvaise gestion, et vous vous retrouvez aussi avec une gestion apocalyptique de l'économie, là où le gouvernement a déversé quelques 60 milliards de billets, il a imprimé, donc c'est la billetterie, sans valeur réelle, il a greffé ça sur la banque centrale à peu près, qui prend en charge une dette publique et privée, tout en étant, vous avez hors circuit bancaire des sommes de 43 jusqu'à 50 milliards de dollars de valeur. هذه la situation لازم نشوفوها لأن le coût de l'Égypte, le coût leader de l'Égypte, même s'il a été absorbé par l'Arabie Saoudite, c'est 21 à 22 milliards. Le plus important, c'est que ce n'est pas le moment des choix. Et ce n'est pas le moment de l'idéologie. On estime, on veut certainement une équipe, mais cette équipe-là de transition, c'est à elle de préparer le démarrage démocratique avec des élections libres, parce que aussi dans l'islamisme, il démystifie aussi. L'islamisme se cherche, comme les démocrates, même s'il y a des démocrates qui se croient dans le quartier latin aussi. Je ne peux pas dire le mustatir, je ne suis pas spécialiste mustatir, il y a du ressort de Dieu, pour moi, un Algérien islamiste ou quoi, parce que nous ne sommes pas dans le cas de 90. 90, il n'y avait rien du tout. Il y avait une folie à peu près religieuse qui a influencé. Maintenant, les islamistes ou les démocrates, on dit les Algériens, quelle que soit leur tendance. Donc ça prendrait peut-être une période de 4-5 ans où c'était 6 dollars. Avec cette démocratie. Justement, mais justement, c'est ça le topo, le patchwork qui m'égoule les Français. Justement, c'est très complexe, mais on n'a pas. Mais pour le moment, notre problème immédiat, c'est justement le comment تاع المفتاح. نخاف غدوة بعد غدوة بوتفليقة يقول لكم أنا رايح. Mais je ne veux pas aussi أنايا كيما يقولوا بالعربية يستجير الرمضاء بالنار ou ce qu'on appelle en français tomber de charib dans ce qu'il a. Je ne veux pas أنا بن صالح يحكم الدولة. Et je ne veux pas général تاع الكوشة يحكم الدولة. C'est hors de question parce que ça va être compliqué. Ça va se compliquer davantage. ويدخلوا فيها des tiraillements, des chevauchements, تدخل فيها صوارد pour acheter les gens. Nous avons une chance et cette chance là c'est que ce président là إذا كان فيه ذرة نتاع وطنية
qui me goulou له الحسنات الأخيرة. Donc il rend service à son pays, c'est qu'il supervise le départ de tous ces éléments qu'il a ramenés doucement. سيصرح كما قلت تونسي داكور دوسمون افلا يقفلوا هذوك باردون هذوك جماعه لا سيست سيفونسيوني تاع الامه وهذوك يصح يروحوا اون ايكيب افيك لوي et ça sera lui le dernier à quitter. Donc et justement limiter ces trucs, il a deux prérogatives, la déclaration de guerre ou état de siège حالة الحصار فقط. Les autres c'est un cabinet de transition يعني refléter tous les Algériens y compris الناس كامل no citizen left behind. Voilà. المظاهرة حتكون يوم الأحد نذكر دونك سي اون فاس دو كونسولا جينيرال انترسيكسيون سانت اوربان مع شيربروك ا 11 du matin. ناصر كلمة على المظاهرة تاع الحد وان ابيل لا كوميونيتي بارابور لا بارتيسيباسيون باسكو كاين ناس يقول لك خلاص فرات دونك اون با بزون دو فينير. ما كما كان يقول السي العربي دوكا سي دون لو ميم سونس. حنا المظاهرات هذه نكملوها عندنا هذه سي لا 4e مانيفيستاسيون. On demande à la communauté algérienne d'être en force, de venir en force. J'aimerais bien que vous insistez sur la position du Canada. Nous sommes ici au Canada. Le gouvernement canadien doit se tenir à carreau à peu près, tout simplement. Kenny Hebna, il aide le peuple algérien dans une transition démocratique sans interférence. D'accord. Donc, justement, il faut qu'il y ait un message. On n'a pas un lobby actif, mais on a maintenant la rue qu'on occupe à quartier Saint-Urbain et Sherbrooke. Donc, nous sommes visibles. Donc, certainement, la presse y parle. Vous avez participé, je pense. Oui. Le message adressé aussi au gouvernement canadien pour qu'on assure notre part. Bon, à New York, je n'ai pas vu parce qu'il y avait ces déserts près du consulat. Déjà, il y a Gould Ben Gabrayet. Donc, à Montréal, c'est actif parce qu'il y a une grande communauté. Je pense c'est une grande communauté. Donc, justement, le message en direction du gouvernement canadien, parce qu'on ne peut pas passer notre vie à crier contre les fenêtres du consulat. Il n'y a personne là-bas qui est Selim, là où je suis. Selim, والويكاند je pense pas que كاين واحد الويكاند je pense pas. L'Algérien de nature, on a une allergie, pour ne pas dire autre chose, contre tout ce qui est ingérence étrangère. Moi, Djihad, puis Jama'a, on fait beaucoup d'entrevues avec les médias canadiens et québécois. Puis personnellement, on a balayé du revers de la main toute ingérence dans les affaires algériennes. C'est un problème algérien. Les messages diplomatiques de sympathie, dans le bon sens, les gens ont le droit de parler. Nous sommes partenaires, on a besoin du Canada pour l'investissement. Les États-Unis, Turquie تدي ودبي تدي وقطر تدي ولي Algériens حرام عليهم كي يجيو باش يجيو صور من les États-Unis يقولوا الامبريالية. C'est hors de question. Nous devons défendre notre pays. هذا ما كان. Donc le gouvernement canadien يساعدنا dans la forme يعني اللي باللي رانا حنا aussi رانا شاف تاع الديستان تاعنا حنا. Donc pour finaliser, c'est un appel et on a reçu la dernière fois parce que les manifs, avant la manif et après la manif, on a toujours un briefing avec la police et la dernière manif, le commandant de la police de la ville de Montréal a appelé Djihad pour nous féliciter de la civilité des gens. Les gens, ils ont nettoyé. À 13h, nous, on a fait des appels. Le Massira Khlasset, il faut réouvrir les rues. Et on demande à la communauté de continuer à faire comme on a fait les 3 premières manifestations. Djihad, dans le même contexte, juste par rapport au slogan, vu que la situation a évolué, il n'y a plus le Khamissa, peut-être il y a le 4,5 ou là. Est-ce que pour les manifestations, vous avez c'est quoi les slogans? Effectivement, on a changé de slogan. En 62, on a libéré l'Algérie. Maintenant, nous, le peuple, on va se libérer du pouvoir, du régime et tout ça. C'est vrai que c'est la 4e manifestation, mais c'est très important qu'on soit nombreux. Écoutez, Khawti, le régime il pense on est comme des cons, Arbia. Il vient avec une proposition, les jours là, disons, il faut manifester vraiment avec un grand nombre pour leur dire, écoutez, là, le niaisage, là, il faut que ça s'arrête. عجبتني une pancarte qui a été donc en bon québécois décalissée. Mehdi, par rapport à la manifestation. Oui, moi je rejoins exactement ce qu'il vient de dire. C'est juste que il faut savoir qu'on est juste le porte-parole de notre communauté à l'intérieur. Donc juste pour les soutenir déjà, premièrement. Deuxièmement, pour
internationaliser le cas algérien ou la situation algérienne, mais on devrait continuer tant que le peuple algérien a l'envie et la volonté de continuer d'aller loin. Et c'est ça, ce qu'il vient de dire monsieur, il ne faut pas accuser tout le monde aussi de mauvaise foi. Si un pays comme le Canada fait une déclaration, il est le bienvenu, sans ingérence aucune. Mais le fait qu'il fasse une déclaration, moi je ne pense pas que la déclaration du gouvernement fédéral dernièrement, elle était de mauvaise foi. Du tout. En fin de compte, la déclaration, ils ont juste dit que. Ils aimeraient bien que le Bouteflika fixe la date des élections. Parce que هم عندهم la démocratie électorale. Exactement. C'est Benjamin Franklin. Mais ils ne sont pas au courant des détails. C'est ça le truc. C'est l'armée, avant d'aller aux auditeurs, une question qui, à travers Wachadar Djihatani ou Nasser ala le nettoyage, le peuple algérien quand même, il faut le dire, on est un peuple qui s'autocritique بزاف ونقدروا نقولوا واحد الوقت فقدنا الامل في روحنا يعني خلاص الشعب هذا. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est impressionnant. Des manifester ou nettoyer, je ne pense pas à travers le monde, manifester ou nettoyer. Comment expliquer ce phénomène à travers l'histoire algérienne en général? Parce que, comme je l'ai dit, en 1953, ils disent que Zaire تستقل, ils disent que tu es mahboul. Est-ce que c'est pas cyclique où ce peuple impressionne, mais il s'impressionne lui-même ou là, comment expliquez-vous l'organisation, beaucoup de millions qui sortent dans la rue avec Silmiya, la démarche elle-même? Écoutez, George Washington a dit que ce peuple-là est spécifique. Je ne sais pas, déjà en 1780, déjà il a demandé un livre en 1752, en 1762. Ensuite, son cousin lui a ramené un autre livre 10 années après. Donc il n'a connu du monde musulman que l'Algérie, George Washington. Est-ce qu'on n'est pas mieux que les autres? Mais de toute manière, nous sommes allés au charbon les premiers. Nous étions les premiers à être colonisés. Bon, la bagarre entre nous et l'Europe, même quel que soit qu'on peut faire des idées sur les Ottomans, mais nous étions une puissance un petit peu régionale, maritime à peu près, quel que soit. Nous sommes un pays qui n'a pas été créé par la France, c'est faux. C'est un pays fédéral qui a été créé en 1529 et c'est l'historien britannique de Liverpool le disait parfaitement. Il a dit c'est le seul pays fédéral, le premier pays fédéral au monde où il y a ce qu'on appelle une continuité territoriale et juridique. Donc on était fédérés en 3 beyliks, alors qu'il y a des pays qui n'avaient pas de frontières. Donc nous sommes un pays. Parfois, on a un pays. Bon, nous étions colonisés, mais nous avons mis beaucoup de temps à peu près pour faire la révolution parce qu'il y avait 30 années de débat. Bon, on met du temps, on peut naître du cendre, certainement. Ce qui est bien, on fait l'exception parfois. Mais on ne veut pas que parce que nous avons fait une révolution. Nous n'avons pas trouvé le pays Hadafi Batataomo. Les gens ont accepté de mourir. C'est un Kabyle qui vient d'Akfado, il vient jusqu'à Soqaras prendre un mortier de 65 mm à la Zahar où il y a quelques 600 km. C'est justement, le temps peut-être nous banaliser l'effort et la mort. D'accord. Le fil de barbelé, tout ce qui s'est passé en Algérie, à un moment donné en 1945, les gens clouaient le hashish. Opération jumelle. Exactement, tout ce qui s'est produit dans ce pays-là, justement, احنا دركا نقولوا حاجة مليحة للبلاد نتاعنا parce que الشيء اللي يوقع كيما هكا parce que vis-à-vis du monde, je connais un petit peu l'Islande, je connais les pays nordiques un peu, mais l'Islande نهار le Panama Papers, سمعوا العشية l'information, le lendemain ils ont ramené les casseroles. Le Premier ministre. C'est sa manière de faire le réflexe. C'est très bien. Et j'aimerais bien que vous expliquiez aussi aux policiers, voilà notre pays se situe où. Nous défendons notre pays, nous voulons la démocratie. On est en train de manifester contre le symbole de ce pouvoir. Maintenant, que soit toujours cadré et le message doit être canalisé. Canalisé كامل. On parle tout le monde, c'est que pacifique, parce que je suis à de longue haleine où il y a une stratification, un compartimentage de conscience et de conviction. مش كيما انا ولا كيما انت ويجي واحد مسكين باسكو ولده ما يخدمش ولا ما خرجوش المير الورقه يجي مانيفيستي سي افيمير ابري يرجع للدار ويلقى الحانوت مقفول على ذاك ça lui fait mal. Donc à peu près on essaie de canaliser les messages et d'être à la hauteur et de démontrer aussi que nous sommes vraiment distincts كما قال جورج واشنطن. شكرا. ناخذوا اتصالات mais ça sera des interventions rapides. Allô, مساء الخير.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام زينب، تفضلي اختي زينب. والسلام عليهم كامل هذيك الجماعه. تفضلي زينب. يزيد فضلك. انا نقول لهم il faut pas arrêter المسيره هذه سلميه. il faut pas arrêter parce que c'est un très bel exemple. هذا le système pourri هذايا il joue sur le moral تاع les jeunes. ils veulent pas se décoller. انا نقول لهم باللي ثورة حتى النصر ان شاء الله. on aura le dernier mot ان شاء الله. شكرا. اسمح لي. تفضلي زينب. يزيد فضلك. في الكرسي كان في الكرسي قلنا معليش، بعد سكت قلنا معليش، ودوكا خلاص دوكا لي او بوفوار دي زالونجي خلاص مات الله يرحمه. quand il fallait qu'il parlait il n'a pas parlé et maintenant il parle à son nom. يا خويا qu'il dégage toute la mafia لازم ينحوهم من الوالي كامل سي دي كورompi، من الوالي من المير كامل لازم نقشطوا كامل من الجزره كامل نحوها. ils sont pourris à l'autre. هذه هي خويا صحيح. شكرا. ناخذ اتصال اخر. الو مساء الخير. الو مساء النور. شكون معايا؟ هشام. تفضل خويا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد المهيدي وعميروش وسي الحواس. Mon message, ce que je veux transmettre tout simplement, je suis fier et honoré d'être algérien et de vous voir et de vous entendre. Mais il y a une chose que je veux dire, il ne faut pas arrêter le hirak hada et c'est pas le moment de choisir. Voilà, parce que hada choisir, ils veulent déstabiliser ce mouvement. Et si on va rentrer dans les choix, ça va nous diviser. Et là, ils vont casser tout ce que nous avons fait. L'objectif, c'est que ces voyous partent. Et après, on a de la matière grise. La matière grise, dans les 40 millions, c'est pas ce qui manque. Mais tout simplement, c'est le Nébal. Le Nébal, on doit y aller jusqu'au bout. Parce que عندنا أمانة على رقبتنا وهي أمانة الرجال اللي حكمنا هذيك البلاد وهاد اللي فوايو خانوا هاد العالم. شكرا هشام. يعطيك الصحة هشام. ناخذ اتصال آخر. الو مساء الخير. وي مساء الخير. شكون معايا؟ الو. وي مساء الخير. شكون معايا؟ السلام عليكم. معكم سمير من مونريال. عليكم السلام. تفضل خويا سمير. يا خويا تحية لكم وتحية للضيوف خاصة عمي العربي اللي نسلموا عليه بزاف. ميرسي. الو. انا نسمع فيك. تفضل سمير تفضل. بون والله ما قدرنا ناكلوا من جانب يعني من جانب يعني تحيرنا على بلادنا، من جانب يعني رانا فرحانين الله يبارك، وماشي كاستيون دو سوليداريتي، كاستيون دو راهي بلادنا كما نقولوا افون تو. السؤال تاعي كما نقولوا احنا الثوره هذه مادام درناها رانا قادرين عليها تو صافي نورمال، وعندنا من الكفاءات ان شاء الله ما يمكن شغل من استدراك التاخر في كل المجالات، سواء فولي ايكونوميك سواء فولي ادمنستراتيف سواء كونستيتيونال تو. انا دوكا والله ماذا بيا باك حاجه مقلقتني سي كوا لا رياكسيون، حاب نفهم لا رياكسيون تاع لا فرونس برك يعني باسكو جو سي كو لو فيتور بريزيدون ولا كما نقولوا المجلس اللي راح يمثل الشعب ان شاء الله راح يصدر من هول المشاهد. على بالنا باللي دي زاكور اونتي تيسيني تو حابين نعرفوا كيف نفريوها مع فرنسا برك. هذا ما كان. شكرا. يعطيك الصحة يا سامي على المشاركة. ناخذ آخر اتصال. الو مساء الخير. وي الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معايا؟ هواري. تفضل خويا خواري تفضل. بون انا بغيت نقول غير كلمه صغيره اللي هضرت عليها، قلت كيفاش لي مانيفيستون راهو دار في العالم كيفاش الو انقطع الخط. دونك كان هذا اخر اتصال. ربما حتكون اخر كلمه السي العربي. لا كيسيون سور لا فرونس اون بارتيكولير. هضرنا على تدخل اجنبي. عارفين بلي فرنسا عندها انفلونس في الجزائر، و جو بونس كو ما نقدروش اون بي با ايماجيني ميم ابري هذا الحراك ميم الانفلونس هذه تقطع خلاص تولي ما عندها حتى انفلونس. كيفاش تشوف انت دور فرنسا سورتو لا رياكسيون دو ماكرون رابيد؟ خرج اللي هو اللي وجد غير خرج الاخر بريسيبيت. اسكو سي فريمون كالكولي ولا سي جوست يبونسي كو الشعب حيفرح باللي سيتي سكي شارشي؟ اسكي لا كومبري الميساج تاع الشعب؟ واش هي الدور تاع فرنسا في المرحله المقبله تاع لا ترانزيسيون؟ ايكوتي فرنسا اولا لا رياكسيون ما عجبتنيش الناس تليفوني التليفون ليليزي نو سي با بيان كوم سا سينو اون فا ديبوردي 3 ولا 4 بارتي ils peuvent dire à la France احكمي قدرك
Ça, c'est le plan. Sur le plan de la diplomatie. De la gestion actuelle de nos affaires. On aimerait bien qu'elle un petit peu équilibre, qu'elle redresse son lexique. La France, nous avons 7 millions de personnes là-bas. Et pour des considérations régionales aussi, nous n'avons pas une place dans les anglo-saxons. L'autobus est fait. Il faut faire 100 ans pour aller en Angleterre. Donc à peu près sur le problème. Nous avons le seul pays qui a une puissance démographique au sein de l'Europe. C'est très important. C'est nos compatriotes aussi. On ne peut pas leur tourner le dos. D'accord. Maintenant, il s'agit de relations déséquilibrées. Donc, c'est un pays qui profite de nous. Donc, les amena régler مع الأمور. Et c'est très facile. Il y a certains investissements un petit peu, c'est de la vente, c'est le commerce. Plus ce qu'on appelle l'ahtiyat sarf. Nous considérons personnellement, on sait maintenant d'après des échos, que Bouteflika a fait déplacer toutes les réserves de change ou dirham en euros au niveau de la Banque centrale. Ce n'est pas une grande partie. Donc, nous contribuons dans la dette publique française. Je ne sais pas dans quel taux, mais il a fait un grand crime. Nous allons peut-être découvrir des choses que même la honte تحشم منها. Nous allons découvrir des choses dans la gestion financière de notre pays. Donc c'est un président qui est venu par le couloir de la France. كان ينور عليهم من أبو ظبي ونديك attention y compris Zarouel, il faut le dire. Zarouel est parti alors qu'il est parti, il a quitté, il lui a donné le pouvoir alors qu'il est parti راحوا باش يشوفوه رفض لأنه تلقى أمر من العربي بالخير. السيد هذا جاب فرنسا en 2004 هددهم بفرنسا داكور. السيد هذا دار مشاكل كبيره حتى بومدين اللي جابوا قال له واحد خاطر انت سفير تاع الجزائر ولا تاع فرنسا. هذا السيد هذا دار مشاكل كبيره اون بو بالعقل جوستومون سو ني با اون افير ثاني تاع انتو لي بازار. سي اون افير دان غوفرنمون ريسبونسابل اللي لازم يحوس بوان بار بوان بور كون اريف ا دي ريلاسيون ايكيليبري يدي دورو وندي دورو. On aimerait bien qu'avoir des relations ملاح مع فرنسا aussi. Faut pas ندخلوا في الفرنسي ني با وذيك الهضرات ما عندها حتى معنى هذه الهضرات هذه. Nous estimons que toujours est-il باللي حنايا عندنا بلاصه في l'Europe. Nous sommes pas un pays bombardable, attention. Nous sommes le seul pays que personne ne peut agresser. Pour des considérations multiples, personne ne peut nous agresser. Nous ne sommes pas des pays اخرين من ضربه ويروحوا يبعثوا لهم الطيارات يكمبري الكندا بعث الطيارات لليبيا. مشنا ليبيا احنا داكور. مشنا ليبيا grâce à notre communauté, grâce à notre histoire, grâce à notre révolution et grâce à notre indépendance. Il faut équilibrer ces relations بلا ما ندخلوا في des jugements de valeur على واحد. Il y a des Français qui sont corrects, il y a des Français qui étaient corrects aussi في la révolution, اللي تعبوا معنا. لازم نكونوا à la hauteur en tant que nation civilisée qui veut une ambiance, une synergie في Méditerranée parce qu'ils sont en face de nous. Nous n'allons pas déménager et eux ne vont pas déménager. Voilà. سي جهاد كلمه الاخرى سورتو على مانيفيستاسيون كلمه الاخرى. سي تري امبورطون نفكر خاوتي خواتاتي ضربوا في العصا في السماء يرحم والديكم. كثرونا الدرابوات يرحم باباكم. مهدي. سي اكزاكتومون لا ميم شوز كثرونا الدرابوات لازم نشوفوهم في السماء ما لازمش نخبيوهم. Inch'Allah, encore plus nombreux que les trois précédentes. Inch'Allah, Tanik, je rejoins mes frères. Drapeau, Thomas Drapeau, Tanik, Silmia, Khawar, Douakin, comme nous qui de 11h à 13h, c'est à 13h. كل واحد يدخل دارو. نهار الأحد تسمح لي يعني. نقولوا درابو تاع بلادنا وتاع أجدادنا. شكرا. ربما سؤال طرح في فيسبوك نطرحه. كاين ناس يطرحوا ميم سؤال قال لك باللي هنا اسكو لا كيسيون دو ريبريزونتاتيفيتي au niveau de l'organisation, au niveau du lobbying, elle doit se faire maintenant au sein de la communauté pour la même problématique. Ou là, que pensez-vous? Lobbying en direction de qui? Des autos, par exemple, كل الجاليات اللي موجودة في الخارج, France, Canada, les États-Unis, ils doivent commencer à s'organiser pour pouvoir avoir du lobbying au niveau de... Non, nous avons maintenant un poids social ici, c'est-à-dire nous sommes en activité, nous sommes dans un congrès ouvert. Il y a des gens qui manifestent à Montréal où justement le plus visible c'est Montréal parce que c'est consistant, c'est le moment. Lobbying, bon, c'est trop complexe un petit peu, il faut avoir des capacités financières, vous êtes introduit au niveau parlementaire et tout à peu près pour pouvoir influencer, mais nous n'avons pas un grand poids à ce niveau-là parce que aussi on se chicane entre nous. Et l'Algérien, c'est la relation, je suis moi ce qui est l'autre tout le temps.
important, j'aimerais bien que ça finisse. Donc, voilà, donc les Éthiopiens mais on veut aller à une communauté plus organisée. Mais nous ne sommes pas les seuls. Les Ukrainiens se sont entretués à les Italiens, l'exemple, vous avez Al Capone ou Chouka. Donc, des moments de gestation à peu près, de turbulence qui caractérisent une communauté. Mais toujours est-il, une communauté, parce que tout simplement, un vieux qui est venu en 52 de ma région ici, si on fait une idée sur une communauté, on la laisse traîner pendant 400 ans. Donc, c'est très important que notre communauté, malheureusement, vous expliquez aux policiers, ils sont faibles en géographie, voilà un pays, on a les plages, on a tout, on veut qu'ils méritent, d'une manière aimable à peu près, c'est-à-dire avoir leur sympathie à peu près pour qu'ils soient contents, qu'il n'y aura pas beaucoup de contraventions. يعطيك الصحة دونك سي العربي زويمية دونك جورناليست اناليست بوليتيك ايضا المنظمين تاع المظاهرة نذكر يوم الاحد ان شاء الله على الساعة 11 في الانترسيكسيون سانت اوربان مع شيربروك سي ناصر بن سفية جهاد حليمي مهدي صلاح الدين. يعطيكم الصحة الحضور تاعكم معنا. نذكر الجالية دونك الجزائرية مدعوة يوم الاحد مرة ثانية نقولوها لازم تكون محاضرة بالعلم تاع الجزائر بور en solidarité ou là en se sentant donc concerné كما قال كل واحد يدون l'interprétation le plus important c'est d'être présent dimanche prochain. فريق ميديا مغربي متواصل معكم بقاو معنا بعد الفاصل. إشعاع